کہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ مسجد برہمتی کا شکار ہوئی اور اس کی چھت بارود سے اڑا دی گئی تھی۔ مقصد کہ یہ مسجد جو ہے وہ 550 سال بند رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو۔ ناظرین، میں آپ کو دکھا سکوں تو میں قلعہ روات کے اندر موجود ہوں۔ اگر بتاتا چلوں کہ شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی جھڑپ ہوئی تھی یہاں سارنگ خان کا یہ قلعہ کہلوایا جاتا ہے جو روات کے اندر موجود ہے۔ اسلام آباد سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر روات کا یہ قلعہ اپنی عظمت رفتہ کی داستان سنانے آج بھی اسی شان سے کھڑا ہے۔ یہ کبھی شہر سے کافی دور تھا مگر اب شہر کی توسیع سے یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ باقی اس قلعے پر تو میں آج کوئی تفصیلی قلعہ کے متعلق بات اتنی نہیں کروں گا کیونکہ اس قلعہ کی مکمل اور تفصیلی داستان میری پچھلی ویڈیو میں گزر چکی ہے، تو میں نے آج اپنی ویڈیو میں آئی بٹن دے دیا ہے، میرے ڈسکرپشن کے اندر وہ ویڈیو موجود ہے، تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور بعد میں جا کر وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس قلعے کی مکمل ہسٹری جو ہے سلطان سارنگ خان اور جو سلطان محمود غزنوی اور شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ سب یعنی کہ اس کے اندر آپ کو تفصیل ملے گی۔ تو آج میں اس ویلاگ میں جو بات کرنے والا ہوں اس قلعہ کے اندر موجود اس بادشاہی مسجد کی تاریخ کی بات کروں گا جو کم از کم 1000 سال اس کی تاریخ پرانی ہے، اور اس مسجد نے خون کے اٹھتے فوارے دیکھے اور کئی لاشیں دیکھی اور یہاں قتل و غارت دیکھی۔ تو اس قلعے میں موجود یہ قابل دید چیز جو ہے وہ یہاں کی یہ 3 گنبد والی مسجد ہے جو آج بھی آباد ہے اور قدیم دور کی یاد دلاتی ہے۔ تو کنیا لال نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں لکھا کہ جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تو بادشاہی مسجد سے قیمتی ساز و سامان، فانوس اور عمارتوں سے قیمتی پتھر اس نے چرا لیے تھے۔ اس نے لاہور مستی دروازہ کی مسجد کو بارود سے بھر دیا تھا جو بعد میں برود والی مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی، اور یہ مسجد بھی جو ہے بادشاہی مسجد قلعہ روات والی یہ بھی اس ظالم کے ہاتھ کا شکار ہوئی۔ پھر وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 150 سے 156 تک میں لکھا ہے کہ مسجد کو گرانا سکھوں کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مساجد کو شہید کر کے عام عمارتوں کی شکل دے دی گئی اور رنجیت سنگھ مسلمانوں کو حقیر نظر سے دیکھتا تھا۔ تو مزید وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے لاہور میں مسلم نوجوانوں کا قتل عام کیا اور اتنا قتل عام کیا کہ خون کی ندیاں بہا دی، اور جو بچ گئے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور جو مسجدیں بچ گئی ان میں مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر نماز کی اجازت نہیں تھی، اور نہ وہ مسجد میں اذان دے سکتے تھے اور نہ ہی امامت کروا سکتے تھے اور نہ ہی اکٹھے بیٹھ سکتے تھے۔ اور اس رنجیت سنگھ نے مغل شہزادیوں کی قبروں کی بھی برہمتی کی۔ تو بہرحال یعنی یہ اس کی ظلم کی داستان ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا اس شاہی مسجد کی، تو پہلے میں جو ہے وہ آپ کو محراب والی سائڈ پہ لے کے جاتا ہوں اور باہر سے قلعے کا تھوڑا سا نظارہ بھی آپ کو کرواتا ہوں، اور اس کے بعد مسجد کا اندر کا نظارہ آپ کو کرواؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 3 گنبد والی مسجد کیسے بنی اور کیسے اس کی چھتیں خراب ہوئی اور اس کے بعد اس کو دوبارہ بنایا گیا۔ یہ ہے جی مسجد کی محراب والی سائڈ، اس کے ارد گرد بلند ترین دیوار اور آپ پتھر دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو اس مسجد کے ارد گرد ساری آبادی ہو چکی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ پہلے شہر سے کافی دور تھا، تو ابھی تو بالکل یہ جو ہے وہ اندر آ گیا ہے، عمارتیں اس کے ارد گرد عمارتیں بن چکی ہیں۔ تو یہ بحر کی سائڈ ہے۔ تو بہرحال دوبارہ مسجد میں جاتے ہیں اور آپ کو اندر کا نظارہ کرواتے ہیں۔
तकरीबन 1960 की बात है, या उससे पहले एक शाह जी आए थे, सईद शाह साहब। अच्छा इसके ऊपर छत नहीं थे तीनों के, ठीक है। अच्छा। वो जो नजर आ रहे हैं गुम्बद जी, ऊपर, जी। वो नहीं थे, इस एक पर था, अकेले पर। तो नहीं, इन्होंने कौन सा ये जो मकबरा? मकबरा, हाँ मकबरा जो है वो उस दौर का बना हुआ है छत। अच्छा मगर ये छत ऊपर वाले शाह जी ने अपना किया, उनके शिगिर थे तकरीबन पाकिस्तान में, बाहर मुल्क में, आगे पीछे उन्होंने चंदा करके 3 छत डाले हैं। किला रवात की इस सही मस्जिद के जो 3 गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं, और ये बैर से आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि रंजीत सिंह के दौर में ये मस्जिद बेरहमती का शिकार हुई और इसकी छत बरूद से उड़ा दी गई थी। जो अगर आप सही तरीक़ा से देखें तो वाज़ह देखा जा सकता है कि जो गुंबदों से महसूस हो रहा है कि जो बाद में अहले रवात ने इस छत की गुंबद भी दोबारा तामीर की है, और इसकी जो दीवारें थी, दीवारें तो ओरिजिनल हालत के अंदर है, मगर इसको कुछ ना कुछ इस पे काम किया गया है, प्लस्तर वगैरह किया गया है। तो ये मस्जिद की दर दीवार बर्बादी व वीरानी और बेसबाती के बावजूद अंदाज़ा होता है कि ये मस्जिद अपने वक्त में फ़न तामीर का नादर नमूना रही होगी। क़याम पाकिस्तान के बाद किला को महकमा औकाफ की निगरानी में दे दिया गया। किला के इर्द गिर्द मजबूत फसील जो किसी ज़माने में इससे बैरूनी दुश्मनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ज़रिया थी, अब वो टूट फूट का शिकार है, और यहाँ के मकामी रवात के बासियों ने इसकी दर दीवारों को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। इन्होंने अपने घर तामीर करने के लिए किले की दीवारों को गिराया, तो बाद में हुकूमत ने दीवारों के इर्द गिर्द तमीरात पर पाबंदी तो लगा दी है, मगर किले का काफ़ी नुकसान हो चुका है। इसकी काफ़ी पुरानी जो है वो यादें मिटाई जा चुकी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मकसद कि ये मस्जिद जो है वो 550 साल बंद रही, बंद रहे, ये मस्जिद खत्म हो गई। मस्जिद खत्म हो गई, किला वीरान हो गया। इसके अंदर दरख्त थे, इतने बड़े दरख्त आगे थे, वो जैसे जंगलों में नहीं थे झाड़ियाँ, जी जी वो थे, दसवीं में बंदा को नहीं आता था। तो ये शौकत साहब, ये जो गुम्बद से नीचे ये है, ये ओरिजिनल हालत में है? अच्छा अच्छा शौकत साहब, इसकी भी वजाहत हमें दे दें कि ये क्या मस्जिद जो है वो सारे खान के दौर में बनी है या ये पहले से है? मस्जिद शुरू से लगी है उस मकबरे के साथ और इस किले के साथ। अच्छा एक कुआं है गाँव में बहुत बड़ा, अच्छा बहुत बड़ा है उसका, वो भी उसी दौर में। अच्छा, ये मसल पहला गुम्बद है, ये पहला गुम्बद है। ये फिर आगे सेंटर वाला, अच्छा ये शुरू से ही 3 गुम्बद जो है वो बने हुए थे। इसके अंदर जमात होती है, यहाँ जो है वो इमाम साहब जुम्मा भी होता है, यहाँ जामे मस्जिद है। अभी तो मैंने देखा कि काफी नमाजी वगैरह जो है वो यहाँ। अच्छा, ये फिर हम तीसरे गुम्बद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तीसरा गुम्बद है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक भाई कामयाबी दे, ये भी अल्लाह के घर हैं। तो इस मस्जिद की जो बात मैं कर रहा था कि ये मस्जिद जालिम जाबिर रंजीत सिंह के जुल्म का निशाना बनी। नौजवान नस्ल की लिए तारीख की चंद बातें करता हूँ ताकि उनकी जहन में ये रहे कि हमारे हीरोज़ कौन है और हमारे दुश्मन कौन है। तो रंजीत सिंह के दरबार में ये जो है पुतुनत सिंह ने अपनी किताब रंजीत सिंह के अंदर लिखा कि जिस वक़्त महफ़िलें सजती थी तो रंजीत सिंह के दरबार में फुर्सत के औकात में रक़्स व सुरूर की महफ़िलें सजती थी,
जब ऐसी महफिलों में रंजीत सिंह आता तो पिसी हुई सच्चे मोती और किशमिश से कशीदा की गई शराब पीता। 100 से 125 के दरमियान नौजवान लड़कियां इसके सामने रक्स करती थी और उन लड़कियों की उम्रें भी 18 से 25 साल से ज़्यादा ना थी। जो लड़की रंजीत सिंह को पसंद आ जाती और उसको वहाँ रोक लेता। पूनूतरा सिंह ने मजीद अपनी किताब रंजीत सिंह के अंदर लिखा है कि रंजीत सिंह को नस्ली घोड़ों के साथ साथ शराब और खूबसूरत औरतों की हमेशा चाहत रहती थी। तो मैं सिर्फ आखिर में इतना कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो रंजीत सिंह को शेर पंजाब कहते हैं, वो सिखों का तो शेर हो सकता है, मुसलमानों का नहीं। उन नौजवानों को, उन तारीखदानों को, उन सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए जो रंजीत सिंह की तारीफ में लिखते हैं और बोलते हैं। उन्हें पहले तारीख का मुताला कर लेना चाहिए कि वो कैसे इस्लाम का दुश्मन था। तो वीडियो मेरी लंबी हो गई। उम्मीद है नाज़रीन मेरी आज की काविश आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अगली वीडियो मैं इंशाअल्लाह और बेहतरीन अंदाज में लेकर आऊँगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।